إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. ዘገባውን ኢማሙ አልባኒ ረሂመሁላህ ሐሰን ብለውታል። ከማ ፊ ሲልሲለቱ ሶሒሓ ላይ ማለት ነው። ኢማሙ አልባኒ ረሂመሁላህ ሐሰን የሆነ ዘገባ ነው በማለት አስቀምጠዋል። ረሂመሁላህ ረሕመተን ዋሲዓ። ስለዚህ ለማስረጃነት የሚያገለግል የሆነ ዘገባ ነው። አን አቢል አባስ ከአቡል አባስ የተዘገበ የሆነ ዘገባ ነው ይላል። እንግዲህ 31ኛው ሐዲስ ሳህል ብን ሰዕድ ተብሎ ከሚጠራ ሳህል ተብሎ ይጠራል። አቡል አባስ ኩንያው ነው። ካሁን በፊት ተወሰናል። ይሄንን በተመለከተ ሳህል ኢብኑ ሰዕድ ተብሎ ከሚጠራው ከሆነ ሰሃቢ የተዘገበ የሆነ ዘገባ ነው። አሳዒዲ ሳዒድ ተብላ የምትጠራ ቦታ ባልተቤት የሆነ አካልም ነው። እሱም ደግሞ ማለት ነው ሳዒዲ ያዋ የኡኒስ ባና رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى الله سبحانه وتعالى سراون وددلتنا عنه كسو قال على من مالت سهل بن سعد تبلو متر هنا صحابي مالتنا على جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء متى رجل هنا سو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما الأتنيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم زند متى فقال كزيان مال سويو يمتى هنا وكال يا رسول الله يا الله من أكتنيا هو يال دلني تقومني على عمل بتكبر لا تقومني على جو على لا عمل بتكبر لا تقومني إذا عملته بفتمكتنا بسرفت كذي أحبني الله سبحانه وتعالى أنين ميودبني بهنا تكبر لا تقومني على بفتمكتنا بسرفت كذي الله سبحانه وتعالى أنين ميودبني بهنا تكبر لا تقومني بلو على جو وأحبني الناس الذين سوتهم ميودبني هنا تكبر مال الله وما قتلهم سوتهم ميودبني هنا تكبر ماله تقومني أصايين لفتمونا الله ميوددني سوتهم ميوددون مالتهم. فقالوا كزيان مالو ملكنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ازهد شلتنيا هنالو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ناس ملكتو شلتنيا هن لدنيا أتسقبقب مالس يقار لببالو لدنيا أتسقبقب دنيا غايانا علامانا اندزيهم دمو قبا درقات ملكت قبه لهون ميقباو آخران لهون ميقباو مالتاكيونا صلى الله عليه وعلى وسلم دنيا مرما مجانات انجي مالتنا غايانا قبا درقات የዛኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማይወድም በመቀጠልም ሰዎችም ደግሞ አይወዱም። ስግብግብ ነው የምትባለው። ዱንያን የምትወድ ከሆንክ ሲጀመር ችልተኛ ካልሆንክ ማለት ዱንያን አስመልክቶ ሰዎች ዘንድ ያለን ማለት ነው ነገር መቋመጥ አይቀር የሆነ ጉዳይ። የዛኔም ሰዎች ዘንድ ያለን ነገር ማለት የምትከጅልና ለዚያ ነገር የምትቋመጥ ከሆንክ ማለት ሰዎች ይጠሉሃል። ምን አይነት የሚስገበገብ የሆነ አካል ነው ትባላለህ። ስለዚህ አላህም ጠላ ሰዎችም ጠሉህ ማለት ነው። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወድህ የምትፈልግ ከሆንክ ማለት ነው ማለት ዱንያ ላይ ችልተኛ ሆነ። ልብ በሉ ለዱንያ ስግብግብ አትሁን፣ ቦታ አትስጣት። ነገር ግን ለዱንያ ማለት ነው ልብ በሉ ቦታ የማትሰጣት ማለት ነው ከሆንክ የዛኔ ዱንያ በራሷ ጊዜ ትመጣለች። وهي راغبة أتته وهي راغبة من ሌላ ዘገባ من كان همه ልብ በሉ الآخرة جمع الله شمله الله سبحانه وتعالى ማለት ነው ልብ በሉ ማለት የሱን ጉዳይ በሙሉ ይጠቀልልለታል። ጠቅልሎ ሰብስቦ ያስቀምጥለታል። አላማውና ግቡ ምን ከሆነ ማለት አኺራ ከሆነ ማለት ነው። ሰውየው ለአኺራ የሚተጋ አላማው ግቡ ማለት ነው ለስኬት የሚመኘው አኺራን ብቻ አድርጎ ከያዘ የዛኔ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገራቶችን በሙሉ ጠቅልሎ ማለት ነው ያስቀምጥለታል፣ ሰብስቦ ያስቀምጥለታል ማለት ነው። ልቦናው አይባስርም። من كان همه الآخرة طيب شمل الله أو جمع الله شمله በመቀጠልም ደግሞ ማለት ነው ልብ በሉ ጀመዐ አላሁ ሸምለሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጉዳዩን በሙሉ ይሰበስብለታል።
በመቀጠልም ደግሞ ማለት ነው አተትፉ ዱንያ وهي راغبة ዱንያ ማለት ነው ወደሱ ትመጣለች ከጃይ ሆና ፈላጊ ሆና እሱ ነው ሳይላት ማለት ነው በራሷ ጊዜ ትመጣለች ዱንያ ነገር ግን بشرط أن يكون همه ماذا أن يكون همه الآخرة ማለት ተሳቦቱ ግቡ አኺራ ሊሆን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በሁለቱም አገር ስኬታማ እንሆን ዘንድ ዓላማችን ግባችን ማለት ነው በቀጥታ አኺራ ሊሆን ይገባል ዱንያ ሊሆን አይገባም በመቀጠልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደን ዘንድ ዓላማችን ማለት ነው አኺራ ሊሆን ይገባል ሰዎች ይወዱን ዘንድ ዓላማችን ማለት ነው አኺራ ሊሆን ይገባል ማለት ነው بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلى الله سبحانه وتعالى ይልቁንስ ዱንያን ማለት ትመርጣላችሁ ታስበልጣላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ግን አኺራና የመጨረሻው ዓለምና ህይወት ግን ዘውታሪና እንደዚሁም በላጭና መልካም ሆኖ ታለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው አኺራን የምናስቀድም ከሆነ ስኬታማ እንሆናለን ሰዎች ይወዱናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁም ይወደናል ማለት ነው طيب فقال اذهب في الدنيا يحبك الله والله سبحانه وتعالى يودها لك دنيا مدر لا وين دنيا ناس ملكتو ችልተኛውን الله سبحانه وتعالى ይወድሃል ወዝሀድ እንደዚሁም ችልተኛም ሁን ፊማ ነገራቶችን በተመለከተ ወይም ነገርን በተመለከተ عند الناس ሰዎች ዘንድ ያለውን ነገር በተመለከተ ችልተኛ የሆነ አካል ሀብት ንብረት ካለ ወይም የሆነ ነገር ማለት ነው የዱንያን ቁሳቁስ በተመለከተ ካለው የዛኔ መቋመጥ የለብም እምትቋመጥ ከሆንክ ማለት ነው አንደኛ ሰውየው ራሱ ይጠላሃል ግልጽ ይመስለኛል ምንም ከጃይ ልትሆን አይገባም ተገብግብነት ሊያጠቃህ አይገባም ተገብግብ ካልሆንክ ማለት በራሱ ጊዜ ዱንያ ማለት ይመጣል ቅድም በወሰውታ ሐዲስ ላይ እንደተወሰው ወዝሀድ فيما عند الناس يحبك الناس ሰዎች ይወዱሃልና ዛሬም ማምጣ ነገም ማምጣ እምትለው ከሆነ ሰውየው ይጠላሃል ሐቂቃ ዛሬም ማምጣ ነገም ማምጣ እምትለው ከሆነ ማለት ነው እምትቋምጥ ከሆንክ እምትከጅል ከሆንክ ማለት ነው ሰውየው ይጠላሃል ስለዚህ ማለት ነው ሰው እጅ ዘንድና ሰው ዘንድ ያለን የሆነ ንብረትና ሀብት በተመለከተ ችልተኛ መሆን መቻል አለበት ችልተኛ ካልሆንክ ግን ሰዎች የሚጠሉሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይወድህም የቋምጥ ሲሆን ካካል ትሆናለህ በል ተወኩልን ያሳጣል ማለት ሰዎች ዘንድ ያለን የሆነን ማለት ነው ገንዘብና ሀብት ንብረት ለዚያ ንብረት የምትቋምጥ ከሆንክ ማለት ነው አንደኛ ተወኩልን ራሱ ምን ያደርጋል ያሳጣሃል የሚሰጠው ልክ በቃ ያ ሰው ያድርግህም ራሱ ልታስበው ትችላለህ ሰጪው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነሽው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ብሎ ሳለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ሰጪው ነሽው ንግስናን ማለት ነው ለጋሽና ንግስናን ነሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሆኖ ሳለ ነገር ግን ይሄንን ማለት ልዘነጋ እችላለሁኝ ማለት ነው ምን ከሆነ ሰዎች እጅ ላይ ማለት ያለኝ ሆነ ንብረትን በተመለከተ የምቋምጥና ችልተኛ ማልሆን ከሆንኩኝ ማለት ነው ሐዲሱን ሐሰኑን ሐዲሱ ማለት ነው ሐሰን የሆነ ዘገባ ነው رواه ابن ماجه ሐሰን ተወሰናል ምን እንደሆነ አይደል ሐሰን የሚባለው ዘገባ ምንድነው ብለናል ሐሰን የሚባለው ዘገባ በጅምላ ማለት ነው ተናግሬዋለሁ ምንም እሱ ላይ ገብተን ባንፈተፈተውም እንኳን ሐሰንና ማለት ሶሂህን ስንለይ ማለት ነው አይደለም እንዴ ሶሂህን ገብተንበታል የተወሰነ ተመልክተናል ስንለይ ተነጋግረናል ሶዱቅ ካለበት ኢስናዱ ላይ ከሲቃ በታች ደረጃው ዝቅ ያለ የሆነ አካል ካለበት ዘገባው ምን ይባላል ሐሰን ይባላል ጠቅላላ ኢስናዱ ላይ ያሉት ትናንት ማለት ነው ለማየት ሞክረናል አይደል ኢስናዱ ላይ ያሉት ዘጋቢዎች በሙሉ ሲቃቶችና አርፋዕ من الثقة ከሆኑ ሲቃህ ከሚለው ደረጃና መገለጫና ባህሪ በላይም ሆነ እንደዚህም ሲቃ የሚለውን ባህሪ የያዙ ከሆኑ የዛኔ ምን ይባላል ዘገባው ሶሂህ ይባላል ብለናል ስለዚህ ዘገባ ምንድነው ከሶሂህ ዝቅ ያለ ነው ለምን ከተባለ ማለት ሶዱቅ ተገኝቶበታልና ከሶሂህ ዝቅ ያለው ማን ነው ሐሰን ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ሶዱቅ ስላለበት ነው ሐሰን የተባለው رواه ابن ماجه وغيره ዘገባውን ኢብኑ ማጀህ እና ማለት ነው ሌሎች ማካላቶች ዘግበውታል ቢአሳኒድ ሐሰነቲን ሐሰን በሆኑ ሰነዶች ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ሐሰን በሆኑ ሰነዶች ማለት ነው ሰንሰለቶች ዘግበውታል ሶዱቅ ያለበት የሆነ ሰንሰለት ማለት ነው طيب الحديث الثاني والثلاثون 33 حديث عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن إلى آخر ما قال لب بلوزي يهزق عند قائدة ما له تتقموتان فقهاء لا ضرر ولا ضرار ملون عند قائدة تتقموتان لا عمل إلا بالنية قلت مثلا عليهم قائدة لا عمل إلا بالنية من لا يتنترثوا حديث لا يتنترثوا قل من أدرقوتان قائدة أدرقوتان لا عمل إلا بالنية ويمدموا الأمور بمقاصدها يلوتان فقهاء وجمالة قواعد الفقهية من بالي تمرت زرفال إن شاء الله إذا مالت يعني كتاب ورفت إن شاء الله كتمرنا زال يبرر لنا زحنته شريعة هنا المسرة جاء مسرة بمدرس قواعد وجنا مسرة وجنا يسكم تعال يسيبال ما نيجي يوم كرنج أفاي هنا قدة إذا مسرة من هنا يقبل مالت مثلا هنا ذكر لا ضرر ولا ضرار سيبال بما نيجي يوم قدة قلت مثلا يا مقدرات إلا مالت لا ضرر ولا ضرار بما نيجي يوم قدة لي مقدرات የሚባል ነገር ፈጽሞ ሸሪዓችን አልፈቀደው ማይቻል ተከልክሏል ማለት ነው። ስለዚህ መጎዳዳት የለም ሲባል ሙዓመላ ላይ መጎዳዳት የለም። ሰውየውን ከሜዳ ብድግ ብለህ ማለት ነው መደብደብ የለም። ግልጽ ነው ያባባል ብዙ ማለት ነው አርዕስቶች በውስጥ ይካተታሉ። ከዚህ አንፃር ፉቃሃዎች ምን አድርገው ያዙ ቃኢዳ አድርገው ማለት ይዘውታል ላ ضرر ولا ضرار الشيخ محمد بن هزام فتح العلام መጀመሪያው ላይ ነው እንደሚያወሱት ይሄን ወደ አርዕስቱና ወደ ኪታቡ ከመግባታቸው በፊት قواعد الفقهية አስመልክቶ አው 10 قواعدዎችን አስቀምጠዋል። ቀድሞ 10 قواعدዎችን አስቀምጠዋል። ከዛ ውስጥ لا ضرر ولا ضرار የሚለው ማለት ነው ቃኢዳ ተቀምጧል። طيب عن أبي سعيد كأبو سعيد مالتنا الخضري تبلو كم يسروا أبو سعيد الخضري متوقع هنا صحابينه عن أبي سعيد كأبو سعيد يتزجب هنا زجبانه على سموم سعد بن مالك تبلو يسرى أبو سعيد سموه سعد بن مالك تبلو يسرى ابن سنان يسنان لجنه ودمه مالك ميبالو يا أبو سعيد أباس يسنان لجنه أي سنان ميبالو لا أبو سعيد من دنو مالتنا آياتنا مالتنا الخضري مالت خضر تبلا متقراغوسا بالتبيت هنا مالتنا الخضري رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى لسو سراون وددلتنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ملتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار أملو بضين التفسير مالتنا كعلماء እንደዚሁም ደግሞ ከፉقهاዎች አቅጣጫ ተሰንዝሮ ይሁንና ግን ابن عبد البر እና በመቀጠል ابن صلاح ابو عمر ተብሎ የሚጠራው ابن صلاح وهو من ائمه علماء الحديث كعلماء الحديث መሪዎች ውስጥ አንዱ ነው ابن صلاح مقدمه ابن صلاح ተብሎ የሚጠራው የዕልም الحديث ማለት ነው ወይም ደግሞ ሙስጠላህ الحديث ኪታብ ማጠናቀቂያ ማለት ነው አንዱ ማለት የዚህ ኪታብ ባልተቤት የሆነው ابن صلاح مقدمه ابن صلاح የሚባል ኪታብ አለ ሙስጠላህ الحديث ኪታብ እናጠናቀቅበት ወይም ደግሞ ማጠናቀቂያው ካሁን በፊት ተዋውሰናል ማለት ሙስጠላህ الحديث ማለት የሚጠናቀቅበት የሆነው ማለት ነው ኪታብ የሱዩጢ የኢማሙ ሱዩጢ ማለት ተድሪብ الراوي ተብሎ የሚጠራው የሚሆነው ኪታብ ያጠናቅቁበታል ወይ በዚህኛው ነው የሚዘጋው ሙስጠላህ الحديث ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ የዛ ኪታብ ባልተቤት ነው ابن صلاح ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው እሱና ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله ተብሎ የሚጠራው ኪታብ ባልተቤት التمهيد የመሳሰሉት ብዙ ኪታቦች አሉ ابن عبد البر كان بستفيد توسنا الثلاثون قدام مالنا تناقرنا شيخ الإسلام تيمية فتوى الحموية عليهم نقل أدركوا لتا الكاستا وساج ابن عبد البر أن السنة مالتنا ابن الصلاح تبلو ميت الرسولات وجو أئمات مالت لذي حديث تفسير مالتنا أسكم تولدها كثير وجو مالتنا لا ضرر ولا ضرار من مليونة يلا شو مالت قلت مثلا ما قرادات يلا مالتنا علك لا ضرر مالك ولا ضرار مالك مالت من دونه ما أنوار መጎዳዳት የለም አንዱ ታዲያ ለምን ተወሳ ለተውኪድ ነው ይሄንን አልሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ ጃሚዕ العلوم والحكم ላይ ወስዶታል ምንም ልዩነት የለውም አንዱ ማለት ነው የመጣው ለተውኪድ ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ለማጠንከር ነው مثلا ምን ትላለህ ይህ ሰው ትላለህ ቢሆነን ሰው ማለት ነው ይህ ሰው ቀጣፊ ውሸታም ነው ብትል የተለያየ ትርጉም አለው ውሸታምና ቀጣፊ አለው እንዴ አንድ አይነት ነው አይደለም ቀጣፊ ማለት ውሸታም ማለት ነው ምን ውሸትን የሚያወራ የሆነ አካል ነው የተፈለገበት ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው ውሸታም መልክ ቀጣፊም መልክ አንዱ አንዱን ያጠናክራል እንጂ የተለየ ትርጉም የለውም ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ እዚህ ጋርም ደግሞ لا ضرر ولا ضرار መልክ ማለት ነው ምንም የተለየ ትርጉም የለውም لا ضرر መጎዳዳት የለም ولا ضرار መጎዳዳት የለም አንድ ነው ማዕናው ለምን ተወሳ ከተባለ ለተውኪድና ለማጠንከር ነው የተፈለገው ጉዳዩ የከበደና የገዘፈ መሆኑን ለማውሳት ተፈልጎ ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ይህ አንደኛው ተፍሲር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እነ ሶላህ እና ኢብኑ አብዱል በር
እነዚህ አካላቶች ወይም እነዚህ አኢማዎች ደግሞ ያወሱት ልዩነት አለው هناك فرق بينهما በመካከላቸው ልዩነት አለ لا ضرر ብሎ ማለት ልብ በሉ መጉዳት የለም ሰውን ካንተ ውጭ ያለ የሆነን አካል መጉዳት የለም በምትጎዳበት ጊዜ ማለት ነው አንተ ጥቅም የምታገኝ ስትሆን ጉዳቱ የሚከተው لا ضرر የሚለው ውስጥ ማለት ነው ልብ በሉ ጉዳት የለም መጉዳት የለም የሚባለው ጉዳይ ማለት ለአንተ ጥቅም የምታገኝ ሆነ ሳለ አይጎጂው አካል ጥቅም የሚያገኝ ሆኖ ሳለ ሰውየውን መጉዳት የለም ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ወላ ضرار ደግሞ ምንም ጥቅም ሳታገኝ ማለት ነው ሰውየውን የምትጎዳው የሆነ ጉዳት ግልጽ ይመስለኛል ለአንተ ጥቅም አይከሰትም አይገኝም ነገር ግን ሰውየው ምን ታደርገዋለህ ትጎዳዋለህ ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ በዚህ ማለት ነው ለይቶ አስተምሯል ይህም በላጭ መሆኑንና መልካም መሆኑን ابن عثمان ነው ጃሚዕ العلوم والحكم ላይ الحافظ بن رجب ተርጂህ አድርጎታል አስበልጦታል ይህ ነው በላጩ በሚል ጠቁሟል አመላክቷልና ተነጋገርና ሐዲሱ ተቋጨ ማለት ነው አለቀ ግልጽ ይመስለኛል ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር እኮ የለውም ቃኢዳ ነው ቃኢዳ ስለሆነ አሽመል ነው ጠቅላይ ነው ነገራቶችን በሙሉ ያስገባል لا ضرر ولا ضرار አሁን በተወሳው በሆነ ተፍሲልና ድርድራይ ማለት ነው ሐሳብ መሰረት በማንኛውም ጉዳይ ላይ መጎዳዳት የሚባል ነገር ሸሪዓችን ምን አድርጓል እርም አድርጓል ከዚህ ውጭ ሌላ ድርድራይ ሐሳብ ውስጥ እንግባ ብንል ማለት ነው አይሆንም ለምን ከተባለ ጥቅል በጥቅል ማለት ነው ወስቷል በማንኛውም ጉዳይ ላይ መጎዳዳት የለም አንድ አካል የሆነን አካል በሆነ ጉዳይ ላይ ሲጎዳ ካየው لا ضرر ولا ضرار የሚለውን ማስረጃ አምጥተ ማስረጃ አድርገህ ማለት ነው ታደርገዋለህ ታቅበዋል ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ حديث حسن هنا زغبانو على رواه ابن ماجه እንግዲህ ሐሰን እንደተነጋገርነው ነው رواه ابن ماجه ማለት ነው ዘግቦታል አለ ዘገባውን ودارقطني እንደዚሁ ዘግቦታል አለ وغيرهما ከነሱ ውጭ ያሉት የሆኑ ጣኢማዎች ዘግበውታል ኢማሙ ዳረቁጥኒና ኢማም ኢብኑ ማጃህ ሁለቶቹ ዘግበውታል አለ ከነሱም ውጭ ደግሞ ያሉ ጣኢማዎች ዘግበውታል ዘገባውን ማለት ነው እነዚህ አካላቶች ብቻ አይደሉም የዘገቡት ማለት ነው ሙስነደን አለ አይ መርፉዓን ማለት ነው ሙስነድ بمعنى مرفوع ወደፊት ይመጣል ኢንሻአላህ ሙስነድ ብሎ ማለት اتصال السند ያለበት ሆኖ ሳለ እንደዚሁም فلا بد يكون مضافا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ወደ መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى وسلم የተጠጋ መሆን አለበት وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع እዚህ ኪታብ ላይ ሆነ ምን ቀራሙ ሶሎ الحديث ኪታብ ላይ ይመጣል ኢንሻአላህ ወደ መልእክተኛው صلى الله عليه وسلم የተጠጋ መርፉዕ ይባላል ይህ ብሎ ማለት قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ብሎ ሱሐቢዩ ወደ መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى وسلم ካስጠጋው የዛኔ ምን ሆነ ማለት ነው መርፉዕ የሚል ስያሜ ይሰጣል ዘገባው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ موقوف የሚባለው ደግሞ وما اضيف الى التابعين الى الصحابه رضي الله عنهم من قول او فعل فهو موقوف ذك ወደፊት ይመጣል ኢንሻአላህ አይዑሪፍ ማለት ወደ ሱሐቦች ደግሞ ከተጠጋ مثلا አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እንዲህ አለ ብለ ወደ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ብታስጠጋ موقوف ይባላል ይመጣል ወደፊት ኢንሻአላህ እዚህ ጋር የፈለኩት ምንድነው ሙስነድ የሚለው متصل الاسناد سند متصل ሆኖ ሳለ መቋረጥ የሌለበት ካሁን በፊት እንደተዋወስ ነው አጭበርባሪ ሆነ አካል ጣልቃ ገብቶ ያጭበርባሪ አካል ሼኹ ضعيف ነውና ሼኹን ጥሎ ከሼኹ ሼክ ከዘገበ እንቅጣዕ አለ የለም እዚህ ጋር ተቋረጠ ተባብለናል አይደል ተነጋግረናል ስለዚህ እዛኔ ማለት ነው ከተቋረጠ اتصال السند የሚባለው ተከሰተ እንዴ አልተከሰተም በል ምን ሆነ منقطع ሆነ እንዴ የተቋረጠ ሆነ منقطع ሆኖ ማለት ነው ልብ በል እዚህ ጋር منقطع ሆኖ በቀጥታ قال رسول الله የሚል ከሰሃቢዩ ማለት ነው አቅጣጫ قال رسول الله የሚል ቢወሳ ሙስነድ አይባልም መርፉዕ ብቻ ነው የሚባለው ሙስነድ የሚባለው ሁለት መስፈርቶችን ያማከለ መሆን መቻል አለበት አንደኛ ኢትሷሉ ሰነዱ የተያዘ ማንኛውም ማለት ነው ተማሪ ወይም ዘጋቢ ከሼኹ ማለት ነው የዘገበ መሆኑን በትክክል ማለት ያስቀመጠ መሆን መቻል አለበት ከዚያ ደግሞ قال رسول الله የሚለው ማለት ነው መርፉዕነቱ መገኘት መቻል አለበት የዛኔ ሁለቶቹ መስፈርቶች ከተገኙ ምን ሆነ ሙስነድ ተባለ ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ግልጽ ነው ግልጽ አይደለም ግልጽ ሙስጠላ الحديث እንግዲህ የሚጠቅመው ለዚህ ነው አሁን ሙስነድ مثلا ሙስጠላ الحديث ያልቀራ ይሆን አካል አሁን በዚህ ማብራሪያ ማለት ነው ካልተብራራለት የሚቀራ ይሆን አካል በምን አይነት ሁኔታ ይረዳል ሙስጠላ الحديث ሳይቀራ 40 ነውያን ማለት ነው መቅራት አይደለም ማለት ነው ይመስለኛል ለምን ሙስነድ የሚለው አብራርቶትና ተርጉሙት ሊሄድ ነው ግልጽ አይደለም ለዚህም ነው ሙስጠላ الحديث የሚባለው የትምህርት ዘርፍ መቀደም አለበታችን በፊት ሐዲሶች መቀደም አለበት መጠላሉና መግቢያው ስለዋ
ግልጽ ይመስለኛል። ወደ ላይ ለመውጣት ወደ ህንጻ ለመውጣት በአየር ላይ ብሪግ ብለህ ማለት ነው ትወጣለህ። መሰላ ላይ ያስፈልጋል አያስፈልግም? ህንጻው ላይ ለመድረስ ይህ ጋያ ነው። አይ ማለት ሐዲስ ብሎ ማለት የምንቀራው የሆነው ሐዲስ صحيح البخاري صحيح مسلم سنن ابن ماجه سنن الترمذي የመሳሰሉት የሆኑት ሐዲስ የሐዲስ ኪታቦችና ፊቅህ ኪታቦች ጋያና ማለት እነዚህ ዋና ድካዎች ናቸው። ድካው ላይ ለመድረስ ከስር ማለት ምን ያስፈልጋል? መወጣጫ ያስፈልጋል አያስፈልግም? ያስፈልጋል። ህንጻ ማለት ነው ድካ ነው ድካ አይደለም? ድካ ነው። ከስር ምን ያስፈልጋል? ድካው ላይ ለመድረስ መወጣጫ መሰላል ያስፈልጋል። ሙስጠሉል ሐዲስ ሳትማር ሐዲስ ልቅራ ብትል ሲፍራ አለሽና ቀርተህ እንዳልቀረህ ነው የምትሆነው። ለምን ከመሰረቱ ማለት ነው አልወጣህማ። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ከመሰረቱ አልወጣም። መሰረቱን ይዘህ ግን ከተጓዝ በኋላ ላይ ድካው ላይ ከደረስክ እንኳን ማለት ነው ሙጥኝ ይሆን አካል ነው የምትምጥው። ያለበለዚያ መሰረት ካልያዝ ተልተሰፈተ ወድቃለሁ ማለት ነው። طيب مسندا ورواه مالك في الموطأ ያለ ኢማም ማሊክም እንደዚህ موطأ ተብሎ በሚጠራ በሆነ ኪታቡ ላይ ዘግቦታል። ኢማም ማሊክ موطأ የሚባል ኪታብ አለው። ይህ موطأ ተብሎ የሚጠራ የሆነ ኪታቡ أصح الكتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى قبل مجيء الصحيحان ወይም الصحيحين ሁለቶቹ ሶሂሆች ከመምጣታቸው በስተፊት ሶሂህ ቡኻሪና ሶሂህ ሙስሊም أصح الكتاب بعد كتاب الله ይባል ነበር። ማነው الموطأ ለኢማም ማሊክ ማለት ነው። موطأ ተብሎ የሚጠራ የሆነው ኪታብ ኢማም ማሊክ ሶሂህ ቡኻሪና ሶሂህ ሙስሊም ከመጻፋቸው በስተፊት አይ ሶሂህ አልቡኻሪ የሚባለው ኪታብና ሶሂህ ሙስሊም ተብሎ የሚጠራ የሆነው ኪታብ ከመጻፋቸው በስተፊት ቀድሞ የተጻፈው ማን ነበር? موطأ ተብሎ የሚጠራ ኢማም ማሊክ ኪታብ ነበር። ለምን ከተባለ ኢማም ማሊክ አቅደም ነው ከኢማም አልቡኻሪና ከኢማም ሙስሊም ይቀድማቸዋል። እሱ ግልጽ ይመስለኛል። እሱ ይቀድማቸው ነበርና موطأ የሚባለውን ኪታብ ሲጽፍ አንደኛ ኪታብ ነው ተባለ። ከምን አንፃር ከተባለ ሶሂህ የሆኑ ዘገባዎችን ሰብስቦ በመያዝ ማለት ነው። ከመሆኑ ጋር ግን በትክክል ባህስ ሲያደርጉ ደግሞ አኢመቱል ጀርህ ወተዕዲል የሚባሉት አኢማዎችና አኢመቱ ኑቃድ ተብሎ የሚጠሩት አኢማዎች ጥናት በሚያደርጉበት ጊዜ በል ማለት ነው موطأ ውስጥ ሙንከር የሆነ ሐዲስ ተገኘ። ልብ በል ይህ ሙንከር ሐዲስ እያለ ማለት ነው ሶሂህ ቡኻሪና ሶሂህ ሙስሊም ስላልመጡ ወይም ስላልተጻፉ በዛን ሰዓት ምን ተብሎ ነበር? አصحul ኪታቢ بعد ኪታቢላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪታብ ከቁርአን በኋላ ትክክለኛና እንደዚሁም ትክክለኛ የሆነን ሐዲስ አቅፎ የያዘ የሆነ ኪታብ ነው ተብሎ ነበር። በኋላ ግን ሶሂህ ቡኻሪና ሶሂህ ሙስሊም ሲመጡሳ የዛኔ ደረጃው ምን ሆነ? ዝቅ አለ። ለምን? ሶሂህ ቡኻሪና ሶሂህ ሙስሊም ይበልጥ አصح ሆኖ ተገኙና ከማን ከሙወጣ ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። የመጀመሪያው ኪታብ ከኪታቦች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪታብ ማለት ነው በመቀጠል ከቁርአን በመቀጠል ሶሂህ የሆነን ዘገባ ልንሰራበት ማለት ነው። ልብ በሉ ግድ የሆነን ዘገባ አቅፎ የያዘ የሆነ ኪታብ ሶሂህ ቡኻሪ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሶሂህ ሙስሊም። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከዛ በፊት ነበር الموطأ ምን ሲባል የነበረው? አንደኛ ኪታብ ሲባል የነበረው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኪታብ በመቀጠል طيب رواه مالك في الموطأ በሚባለው ኪታብ ውስጥ ኢማም ማሊክ ዘግቦታል አለ ሙርሰለን አለ ሙርሰል አድርጎ አሁን ይሄም ራሱ ተፍሲል ያስፈልገው ዝርዝራዊ ሐሳብ ያስፈልገው ሙርሰል ተብሎ የሚጠራው ደግሞ ማለት ነው ልብ በሉ المرسل ተብሎ የሚጠራው ወማ طيب ومرسل منه الصحابي سقط قال وقل غريب ما روى راوي فقط በሚለው ሱፋር እዚህ ኢንሻአላህ ይመጣል ወደፊት ومرسل منه الصحابي سقط ስህተት ነው አውግዘውበታል። صحابي ወደቀበት የሆነ ማለት ነው ምን ኢስናድ ምን ይባላል አለ ሙርሰል ይባላል። ታቢዒዩ ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘገብኩኝ ካለ مثلا ሰዒድ ብን ሙሰይብ ታቢዒ ነው። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልደረሰባቸው ምሳሌ በቀጥታ ምን አለ እሱ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ብሎ ዘገበ። የደርሶባቸው የሰምቶ ይባላል አይባልም? ታቢዒ ነው። ሷሃቢማ ቢሆን ኖሮ ከታቢዒ ጠበቃና ደረጃ ባልተመደበ ነበር። ሷሃቢ ነው ይባል ነበር አይደለም እንዴ? ሰዒድ ብን ሙሰይብ ደግሞ ሙተፈቁን ዐለይሂ على انه او متفق على انه ታቢዒ በመሆኑ ላይ ስምምነት አለ። ሷሃቢ አይደለም እሱ። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልደረሰባቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀጥታ ሰዒድ ብን ሙሰይብ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ብሎ ከዘገበ ምን ይባላል? ይዘገባ ሙርሰል ይባላል። ለምን? ሷሃቢዩ ወድቋል አልወደቀም? ወድቋል። ነገር ግን የሷሃቢዩ መውደቅ ሷሃቢዩ አልተወሰማ አይደለም እንዴ? የሷሃቢዩ መውደቅ ግን ማለት ነው እሱ ብቻውን አይደለም ወይም ደግሞ እሱ አይደለም ሙርሰል ያሰኘው። ሙርሰል ያሰኘው ከሷሃቢዩ ወደዚህ ምናልባት የወደቀ ሌላ ታቢዒ ሊኖር ይችላል።
قلت مثلا صحابي ብቻ የወደቀ መሆኑ እርግጥ ቢባልና ቢታወቅማ ሰሃቦች ሁሉም ወዱል አይደለም ፍተኞች ናቸው ሁላቸው ከሰሃቦች አጭበርባሪ ውሸታም የሚያምታታለ እንዴ የለም እኮ በል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ወአዐደ ለሁም ጀናትን ተጅሪ ተሕተሃ አልአንሃሩ ኻሊዲነ ፊሃ አበደን ذلك الفوز العظيم ብሎ መስክሮላቸዋል አላህ የጀነት መሆናቸውን ማለት ነው ቀጣፊና አጭበርባሪ እያለ በጀነት አይመሰከርለት ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ስለዚህ ሰሃቦች አጠቃላይ ምንድናቸው ፍትሐኞች ስለሆኑ ቅጥፈት የሚባል ነገር ማለት ነው ስለሌለባቸው ሆን ብላ አይቀጥፉም በአላህ ዲን አይደለም በአላህ ዲን ላይ ተራ በሆነው ማህበራዊ መስተጋብር ላይ ዋሽ ሰሃባ ረዲየላሁ ዐንሁም አጅመዒን ከመሆኑ ጋር ግን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰሃቢዩ ብቻ የወደቀ መሆኑ እርግጥ ቢባል ሐዲሱ በቀጥታ ምን ነበር የሚባለው ሐዲሱን ሶሂሁን መርፉዕን ብለን ማለት ነው እንደውም ሐዲሱን ለማስረጃነት እንገለገልበት ነው ነገር ግን ማለት ነው ከሰሃቢዩ ወደዚህ የወደቀ የሆነ ታቢዒ ሊኖር ይችላል ምናልባት ማለት ነው ሰዒድ ብን ሙሰይብ ከሌላ ታቢዒ ዘግቦት ሊሆን ይችላል ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ያ ታቢዒ ደግሞ ሰዒድ ብን ሙሰይብ ከሌላ ታቢዒ የዘገበው ማለት ነው ያ ታቢዒ ምናልባት ምን ሊሆን ይችላል ضعيف ሊሆን ይችላል አይታወቅም ታቢዒዎች አጠቃላይ ሲቃቶች ናቸው ነጃህ ብን ሶፍዋን ማለት ነው በዛ ዘመን እኮ የነበሩ አካላቶች ናቸው ነቢሽር ብን ጊያስ አልሚሪሲ ተብሎ የሚጠራው الكافر العنيد ማለት ነው ኢማም አዳሪሚ ፍርድ የሰጠበት ማለት ነው ልብ በሉ በዛን ዘመን የነበሩ አካላቶች ናቸው ስለዚህ ታቢዒዎች በሙሉ ውሸታም የላቸውም እነሱ አይባሉ ሰሃቦች ናቸው ይባሉ ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ ከዚህ አንፃር ምን ተባለ ዘገባው ሙርሰል ተባለ ሙርሰል ብሎ ማለት አሁን እንዳስተዋወቅ ነው ማለት ነው ሰሃቢዩ ናም ይወድቃል ነገር ግን ከሰሃቢዩ ወደዚህ ሌላ የወደቀ አካል ሊኖር ይችላል በሚል ዘገባው ምን ይሆናል ማለት ነው ضعيف ይባላል ለምን አንድን ዘገባ ሶሂህ ለማለት የቂነን በእርግጠኝነት ማለት ነው ልብ በሉ ነገራቶችን በሙሉ አበጥረን ማወቅ መቻል አለብን ለምን ከተባለ አምልኮት በእርግጠኝነት ላይ ነው የሚገነባው በሸክና በጥርጣሬ አይገነባም አምልኮት ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ طيب في الموطأ مرسلا على عن عمرو بن يحيى على كعمرو بن يحيى يزغبوا على عن أبيه كأباته عمرو بن يحيى ደግሞ ከአባቱ يزغبوا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ማለት ከአባቱ ደግሞ ከመልእክተኛው صلى الله عليه وعلى وسلم ዘገበ فأسقط አስወደቀ አለ ዝጋሬ አባ ሰዒድን አቡ ሰዒድን አስወድቆታል ማን ያስወደቀው ዘጋቢው ማለት ነው ማን አን አቢሂ የተባለው ማለት የአምር ብን ያህያ አባት ማለት ነው ግልጽ ይመስለኛል ማን አስወደቀው በቀጥታ ማለት ነው አቡ ሰዒድ الخدريን ማለት ነው አስወድቆት ከማን አለ ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት አን አቢሂ የተባለው አይ አምር ብን ያህያ ማለት የሱ አባት ምንድነው ታቢዒ ታቢዒዩ ከማን ዘገበ ማለት ነው ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘገበ የዛኔ ምን ሆነ ማለት ነው ዘገባው ሙርሰል ሆነ ለምን ሷሃቢዩ አልተወሳም ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሷሃቢዩ ቢወሳ ኑሮ ልብ በሉ እዚህ ጋር ሷሃቢዩ ቢወሳ ታቢዒዩ ሷሃቢዩ እንደርሶበት ከሱ ዘግቧል አልዘገበም የሚል ደግሞ ሌላ ጥናት ያስፈልገዋል ግልጽ ይመስለኛል ሐታ ሷሃቢዩ ቢወሳ አቡ ሰዒድ الخدري ላይ ተምሯል አልተማረም ይህ ሰው የሚል ጥናት ደግሞ ራሱን የቻለ ጥናት አለ ተምሮ ከሆነ ሐዲሱ ምን ሆነ ማለት ነው ትክክል ሆነ ማለት ነው ይሆን ካልተማረ ግን ማለት ነው ልብ በሉ እዚህ ጋር በቀጥታ ሐዲሱ አሁን ምን አለው እንቅፋዕ አለ ማለት እንቅፋዕ ይሆናል ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ فأسقط أبا سعيد وله طرق على ለሱ ግን መንገድ አለ ሙርሰል ከመሆኑ ጋር ዘገባው ኢማም ማሊክ ሙወጣ ላይ ማለት ነው የዘገበው የሆነ ዘገባ ሙርሰል ነው ወለሁ طرق ለሱ ግን መንገድ አለ አይ መንገዶች አሉት በብዙ መንገድ መጥቷል ዘገባው በአንድ መንገድ ብቻ አይደለም የመጣው በብዙ ኢስናድ طرق ብሎ ማለት ኢስናድ ማለት በብዙ ኢስናድና ሰንሰለትና መንገድ መጥቷል يقوي የሚያጠናክር በሆነ بعضها بعضا ከፊሉ የሚያጠናክር በሆነ መንገድ መጥቷል ይሄን ደግሞ ተወሰናል አይደለም እንዴ ማለት مثلا የሆነ በሆነ መንገድ ማለት ነው ሐሰን የሆነ ዘገባ ይመጣል ብለናል ትላንት አይደል በሌላ መንገድ ሐሰን የሆነ ዘገባ ይመጣል ብለናል አንደኛው በአቡ ሰዒድ الخدري ማለት አቅጣጫ ቢመጣ ሌላኛው በአቡ ሁረይራ ማለት አቅጣጫ ዘገባው አንድ ከመሆኑ ጋር ነገር ግን የመጣበት ሰንሰለት ይለያያል አይደለም ይሄንኛውም ሐሰን ነው ሁለቱ ሲጫመቅና ሲዳመር ምን ይሆናል ብለናል ሶሂህ لذاته ነው لغيره እንደሚሆን ተወሰናል ضعيف የሆነም ዘገባ ሙርሰል ምሳሌ ضعيف ضعፉ ግን خفيف ነው እንደ ሙንከርና እንደ መውዱዕ ማለት ነው አይደለም መትሩክ እንዳለበት ዘገባ አይደለም ضعፉ خفيف ነው ደካማ የሆነ ድክመት ነው ያለበት ወይም ቀለል ያለ የሆነ ድክመት ነው ያለበት በሌላ መንገድ የሱ አይነት ሙርሰል የሆነ ማለት በሌላ መንገድ ከመጣ አንዱ ሙርሰል ሌላኛው ሙርሰል አጠናክሮ ሐሰን لغيره የሚባለው ደረጃ ያደርሳል ሐሰን ብለው ኢማሙ አልባኒ ፍርድ የሰጡት ከዚህ አንፃር ግልጽ ይመስለኛል لذاته ከታየ ضعيف ነው
ضعف ግን خفيف ስለሆነና ቀላል ስለሆነ ያ ቀለል ያለ የሆነው ضعيف የሆነ ዘገባው ማለት ነው ይሄንኛውን ቀለል ያለ የሆነውን ضعيف የሆነውን ዘገባ ያጠናክርና ምን ደረጃ ይደርሳል ሐሰን لغيره ደረጃ ይደርሳል ድክመቱ ግን ከባድ ከሆነ موضوع ከሆነ ዘገባው የተቀጠፈ የሆነ ዘገባ ከሆነ በመቶ መንገድ ቢመጣ አንዱን አጠናክሮ ሐሰን ደረጃ ይደርሳል ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم